conservation priority sites. Conservation priority sites basically to maintain the ecological or the environmental concept, environmental scenario of the world as a whole. We need to conserve these areas, okay? Because these are the area where the maximum amount of plants, animals, and all these things are available. Okay? Presently, we have near about 2.87% of total biodiversity area. Earlier, it was 15%. Okay? Now, only 2% is there. Okay? And within that 2%, near about 60% of the total animal, plants, and all biodiversity is available in the world. Okay? So today, we are going to present something on this issue. So what is biodiversity? Biodiversity people are thinking. So biological diversity encompasses all species of plants, animals, microorganisms, and the variations between them, and the ecosystems of which they form a part. Okay? And it occurs in three different levels. Okay? In the molecular level of the ecosystem, the level is about species level diversity, genetic level diversity, and the ecosystem level diversity. Okay? So, species level diversity means number of species available in the planet Earth. Okay? Suppose for example, I mean, domestic or biodiversity assessment group, how many species are available in the domestic? It will give you species level diversity. The next one, genetic level diversity. So within the species, we have different types of genetical variations. Okay? For example, cat is a species. Cator genetical molecular variations are leopard, tiger, cat family. Cat family. Our or cat family variations because genetically variation. Similarly, if you look at the human case, Homo sapiens species to now Homo sapiens. But we Homo sapiens are also species is same, but we have different kind of people. For example, Negro people, okay, the European people, and also the Indian people. We have a different genetical variation. Okay? And because of that, we have different kind of diversity. And genetic diversity is much more bigger than the species diversity. Species diversity and genetic diversity to basic take tano. Ebilak science porisa agate tomaloke he bishye jana. Genome porisa na genome keneke variations kore. Tar phole keneke genetical diversity ahe. So these things are already you have gone through in your school days. Then next is the ecosystem level diversity. So within the species we have different kind of so if you look at the ecosystem level diversity, in the planet Earth we have basically two types of ecosystem. One is terrestrial ecosystem, another is aquatic ecosystem. Terrestrial means develop mati thake develop terrestrial or develop pani thake develop aquatic. So in the terrestrial ecosystem we have different other ecosystems. For example, grassland ecosystem. Okay. For example, desert ecosystem. For example, we have woodland ecosystem. Okay. Within the woodland we have, for example, deciduous forest ecosystem. Okay. Similarly, for tropical rainforest ecosystem. So within the ecosystem we have different kind of terrestrial ecosystem. We have different kind of terrestrial ecosystem. Similarly, in aquatic form, we have different kind of aquatic ecosystem. For example, in the ocean and in the sea, we see the basically saltwater ecosystem. Sagorar pani keneকুৱা ধুনীয়া নিমখীয়া সাগৰৰ পানীত যিবিলাক স্পেচিছ থাকে সেই ইক'চিষ্টেমটো সেই স্পেচিছবিলাক গ্ৰ' কৰা কণ্ট্ৰিবিউট কৰিছে সহায় কৰিছে ফৰ এক্সাম্পল তোমালোকে পাম্পলেট বুলি মাছ এটা পায় পাম্পলেট মাছ এইটো ক'ৰ মাছ সাগৰীয় মাছ সেই মাছটো আমাৰ পুখুৰীত হয় নেকি নহয় এইটো তাত চাৰ্ক ফিছ ক'ত থাকে সাগৰত থাকে কাৰণ সেই চল্ট ৱাটাৰ সিহঁতৰ ইক'চিষ্টেমত আছে কাৰণ চল্ট ৱাটাৰ সিহঁতে চাৰ্ভাইভ কৰিব পাৰে দে কেন সাষ্টেইন ইন দ্য চল্ট ৱাটাৰ ইক'চিষ্টেম বাট দে কেনট সাষ্টেইন ইন দ্য ফ্ৰেছ ৱাটাৰ ইক'চিষ্টেম. But similarly, we have different kind of fish species and other species in the freshwater ecosystem also, isn't it? We have mass now, we have kepora, we have piculi, freshwater ecosystem. Okay, so these species are they are living in different ecosystems. Okay, and based upon the ecosystem, we have also different kind of biodiversity part. For example, pond ecosystem. Our pond ecosystem is পণ্ডত কেনেকৈ এটা ইক'চিষ্টেম এনাৰ্জি তাতে মুভ কৰে এটা ফোনৰ পৰা আন এটা ফোনলৈ এনাৰ্জি মুভ কৰি থাকে সেইটো তোমালোকে কৰিছা পণ্ড ইক'চিষ্টেম পুখুৰী এটাত কেনেকৈ এটা ইক'চিষ্টেম নদী এখনত কেনেকৈ এটা ইক'চিষ্টেম মেইনটেইন কৰে কিছুমান মাছ পুখুৰীত থাকে কিছুমান মাছ নদীত থাকে নদীৰ মাছটো পুখুৰীত হয় নেকি
নহয় কিয় নদীত তাৰ সেই স্পেচিছটো নদীতে সি ছাৰ্ভাইভ কৰিব পাৰিব কাৰণ তাতে মোৱা মাছ বা ভাঙোন মাছ ক'ত পায় বিশেষকৈ নদীত পোৱা যায় এতিয়া আজিকালি মানুহে হাইব্ৰিড বা বেলেগ বেলেগ মেথড ইউজ কৰি বেলেগ বেলেগ ধৰণে কৰিছে উইথ দ্য হেল্প অফ টেকনলজিকেল এডভান্সমেণ্ট ইন ডাই টেকনলজিকেল ফৰ্ম বাট ইন নৰ্মেল কেছ অৰ ইন দ্য নেচাৰেল ফেনামেনা নদী আৰু পণ্ডৰ ইক'চিষ্টেম দুটা বেলেগ বেলেগ আৰু সেইকাৰণে তাৰ স্পেচিছ লেভেল ডাইভাৰ্চিটি বেলেগ বেলেগ So these are basically different kinds of biodiversity we have in the different part of the world. Okay? And collectively we have 7 continents. And in 7 continents we have different kind of species level diversity, genetic level diversity, and also the ecosystem level diversity. Okay. Next is basically why you should conserve biodiversity. That already we discussed, but today I am giving this pictorial form because this help us to understand much better way. Visualization is very important. Okay, if you look at the things in a visual way, that will be always in our mind. Isn't it? So that means that the pictorial form of the demo, the most of the amount of the moment of the okay, the kind of pictorial form of the impact of summer daily life. Okay, that's why the visual ICT, information communication technology that has been used in the classroom nowadays. Okay, so first one is why use conserve biodiversity. First one is ethical. Ethical means what? We should conserve biodiversity because these biodiversities are not created by human beings. We are not developing these things. Species are not developed by human beings or genetic diversities, ecosystem diversity. These were not developed by human beings. We are also a species in the ecosystem. We are also a species like the other species also. Okay, so we should not kill them. We should not finish them. Okay, and that's why we should conserve them on the basis of ethics, ethical consideration. Because we are also a part of the ecosystem, we are also part of the species. We are not exceptional from the other biodiversity elements. Biodiversity is similar humans, we are not exceptional from that. We are also in the same family member. But we should not kill them, we should not spoil their that much of habitat and other things, we should not spoil. Okay, that's what ethical. Second one is what? Aesthetic. Okay, so we human values, we have some human values. Being a human, we have some values. Values means what? We can understand the nature. Okay, we have some different kind of languages. We can represent the natural phenomena in our words. Okay, kobita kenekali. Ei jibila natural pahar porbat te kobita likhe nali. Okay, the natural beauty what kobita likhe na porot bornona kare. Amar porot bornona koi porot mi porot bornona kihor bibhe kora. Porot kalat amar kenuka dhoroner our way concept because we have some aesthetic thing college campus we have a green campus. Okay, near about 50% of the total geographical area is greenery we have. Okay, and then it actually help us to help us to maintain a good academic environment in the college campus. Isn't it? But he also can follow the small local data might be aesthetic class and okay, like aesthetic is very important. We go to wild of the support. It was to another enthusiasm, energy getting how he is surviving, how he is getting his food, okay, how the nature is. Okay, so that kind of things we can understand, the people can understand. Okay, and that's why we should conserve it. যদি বস্তুটা না থাকে সেই এস্থেটিক ভিউ পইণ্ট থাকিব নেকি? এস্থেটিক ভিউ পইণ্ট নাথাকে। আজিকালি যদি আমি হিউমেন সাইকোলজিৰ কথা কওঁ, গাঁৱত থকা মানুহৰ ইমোশ্যনটো বেছি থাকে। টাউনত থকা মানুহৰ ইমোশ্যনটো কি হয়? কমি যায়। কিয়? কাৰণ টাউনত সেই এস্থেটিক ভিউটো নাথাকে। ধোঁৱা ধূলি চাৰিওফালে হুলস্থুলীয়া পৰিৱেশ মানুহৰ কি হৈ যায় সাইকোলজিকেল ডিছঅৰ্ডাৰ হয়। কিন্তু গাঁৱত যদি এটা শান্ত সুন্দৰ পৰিৱেশত গ্ৰীনাৰী পৰিৱেশত মানুহ থাকে তেওঁৰ মাইণ্ডছেটটো কি হ'ব? মাইণ্ডছেটটো ফ্ৰেছ হ'ব। তেওঁৰ ইমোশ্যনেল হিউমেন ভিউজ মানুহৰ যিটো ইমোশ্যন আৱেগ অনুভূতি সেই মানুহজনৰ বেছিকৈ থাকে। ইন কম্পেৰিজন দ্য পিপল লিভিং ইন দ্য মেট্ৰ'জ তেওঁলোকে নেচাৰৰ প্লেচ চাবলৈ সময় নাই। এভৰিবডি ইজ বিজি ইন দিয়াৰ ডে টু ডে লাইফ। বুজি পাইছেনে? গতিকে সেইকাৰণে আমাৰ এস্থেটিক ভিউ পইণ্টটো এজ এ হিউমেন উই শুড মেইনটেইন দ্য এস্থেটিক ভিউ পইণ্ট। মই যে সদায় কমি কাৰণে যে উই শুড কনজাৰ্ভ আৱাৰ দ্য চাইট উইদিন আছ। আমাৰ ভিতৰত থকা যিটো শিশু আছে নাই, শিশুটো সদায় আমি কি কৰিব লাগে? কনজাৰ্ভ কৰিব লাগে। উই শুড নট কিল দেম। Okay, আৰু সেই শিশুবিলাক আমাৰ এস্থেটিক বস্তুবিলাক চাবৰ কাৰণে বা এস্থেটিক বস্তুটো জনাৰ কাৰণে আমাক কি কৰে? এনকাৰেজ কৰি থাকে। অ'কে, নেক্সট লাইন বি আমি যদি এস্থেটিক চাইণ্টিফিক যেনেকৈ
static culture is scientific count. Scientific count because we don't know the exact number of the species available in the planet. I mean, biodiversity study policy. কিন্তু biodiversity কিমানটা আছে, plants কিমানটা আছে, animals কিমানটা আছে, তার exact number আমাৰ হাতত নাই। ঠিক আছে, scientifically study কৰা বিলাকৰ প্ৰয়োজন আছে। সেইকাৰণে আমাৰ কি আছে, economic importance আছে। কাজিৰঙাখনৰ কি হৈছে, কাজিৰঙাত আজি economic importance আছে নেকি? Okay, government is getting revenue. Okay, similarly the ecotourism societies and the jeep safari, elephant safari, they are also earning from the sources because the tourists are coming to the Kaziranga National Park to visualize the wilderness of the particular area. Rhino is there, elephant is there, tiger is there. Every support and available in Manma is there. But economic governmental benefit is there. Or that sort of local is there. Benefit. If you look at the map of the world, there are 36 biodiversity hotspots at present. It has a it is the biodiversity hotspot. The red color, when you see the red marks, these are the biodiversity hotspots which are located in different parts of the world. So you can see that it is well distributed. Okay, well distributed. Sorry for the well distributed. That means these are the area where the maximum amount of species are still available. Okay, and the plants, animals, different types of species, genetical diversity, ecosystem diversity, all these things are available in these areas. Okay, so these are equally distributed and almost nicely distributed throughout the world. But if you put up on a nature, we have not created this. These are created by the nature itself. Okay, and these are the different zones of the biodiversity hotspot. So criteria to being a biodiversity hotspot. From biodiversity hotspot, key criteria. What are the criteria you should consider? So biodiversity hotspot are geographical area that contain high level of species diversity but the threatened with extinction. Okay, species diversity বেশি আছে but threatened with extinction. এই অঞ্চলবিলাক threatening condition আছে, extinction হোৱাৰ মানে একদম কন্ডিশনত আহি পৰিছে। তেতিয়া আমি জাগাটো কি বুলি কোৱা হয়, biodiversity hotspot বুলি কয়। কাৰণ আমরা কৈছো these are the conservation priority sites. Maintain the healthy ecological condition of the globe as a whole, we should conserve these biodiversity hotspot areas. So there are two primary criteria to identify a region as a biodiversity hotspot. The first one is it must contain at least 1500 species of vascular plants. Vascular plants means you will have okay, vascular plants of endemic nature. Endemic means জানো না যেগুলা নিজর জায়গা বেলেগৰ পৰা আনি হোৱা okay, নিজর জায়গা পোৱা যায় গছ গছনি এগুলা কি বুলি কয় endemic species. So, endemic species are minimum. It has to lose at least 70% of its original habitat. Original habitat lost destroyed mangrove activity. Biodiversity hotspot. So these are the two primary criteria to identify a region as a biodiversity hotspot. So this map এই ম্যাপখনত কি বুজাইছে, এই ম্যাপখনত এই ৰিজনকেইটা কি বুজাইছে, ইয়াতে 1500 বেছি ভাস্কুলাৰ প্লেন্ট আছে এন্ডেমিক স্পেচিছ আৰু 70% of the original habitat already কি হৈছে destruction হৈছে because of the human activities. Okay, that means what, these are the conservation priorities. We need to conserve these areas, then only we can survive in this planet in healthy condition. Okay, so take the condition, some important fact of the hotspot. So 36 biodiversity hotspot presently we have. They once covered 15.7% of the Earth's land surface. Our Mati Jigal said that 15.7% 1970 মানলৈকে এই অঞ্চলবিলাকে কভাৰ কৰি আছে 15.7% total area. Okay, total মানে land surface পানী কথা কয় land surface or 15.7% এই অঞ্চলবিলাকে কভাৰ কৰি আছে. Okay, 86% of the hotspot habitat already been destroyed. 86% already finished destroyed. Last last 100 years, 86% of the habitat is already been destroyed because of this human activity. The intake remain of the hotspot is now cover only 2.3% of the total geographical area. এটা আমাৰ 15.7% আছিল, এতিয়া কমি কিমান হৈছে মাত্ৰ 2.3%, তাৰমানে almost 30% 40% এৰিয়া হৈছে destroyed হৈছে মানুহৰ activity. Okay, these sites approximately covered nearly 60% of the whole plants, birds, mammals, reptiles, and amphibian species with a very high share of endemic species. Age 2.3% আছে, আৰু 60% animal এতিয়াও এই জায়গাখিনিতে আছে।
পৃথিৱীৰ যিমান স্পেচিছ আছে তাৰে 60 to 65% স্পেচিছ ক'ত আছে এই জাগাখিনি মানে এই 2.3% এৰিয়া আছে তাৰমানে এই 2.3% এৰিয়া যদি তোমাৰ নোহোৱা হৈ যায় তেতিয়াহ'লে এই স্পেচিছবিলাক বাচি থাকিব they will not be survived okay they will extinct from this planet earth তাৰ কাৰণে বিভিন্ন স্পেচিছ আমি লাষ্ট 40 years or 50 years of this now lots of species already been extinct এইবিলাক সায়েন্সে হয়তো আজিলৈকে আইডেন্টিফাই কৰিব পৰা নাছিল সেইবিলাক আমি নোহোৱাই okay আৰু তাৰ কাৰণে হৈছে because of the human activity okay then if you look at the map of the northeast India or India so we have 4 biodiversity hotspots so this is western biodiversity hotspot this is eastern Himalayan biodiversity hotspot light green color and this is Indo-Burma biodiversity hotspot and newly identified the Sumatra land the Andaman and Nicobar Island and Sundarban area that is now considered as a biodiversity hotspot okay so that means we have 4 biodiversity hotspots in our country out of 36 biodiversity hotspots 4 biodiversity hotspots are available only in our country that means what that means these areas have more than 50% of the endemic species and 70% of the original habitat already been destroyed because of the human activities okay বুজি পালা এটা কিমান ইম্পৰ্টেন্ট এতিয়া আমাৰ নৰ্থ ইষ্টত আমি য'ত বসবাস কৰোঁ আমাৰ ইয়াত দুটা বায়োডাইভাৰ্চিটি হটস্পট আছে আমি এটা ক'ত বসবাস কৰোঁ আমাৰ গোটেই ব্ৰহ্মপুত্ৰ বেল্টটোত ইষ্টাৰ্ণ হিমালয়ান বায়োডাইভাৰ্চিটি হটস্পট পৰে এই দামচুথানি অঞ্চলটা ইষ্টাৰ্ণ হিমালয়ান বায়োডাইভাৰ্চিটি হটস্পট পৰে কাৰ্বি আংলং আৰু মেঘালয়ৰ পৰা আদি কৰি নাগালেণ্ডৰ কিছু পৰ্যন্ত তললৈ মণিপুৰ আমাৰ ডিমা হাছাও বৰাই ৰেঞ্জ তাৰপিছত ত্ৰিপুৰাৰ কিছু অঞ্চল ত্ৰিপুৰাৰ ইষ্টৰ ফালে মণিপুৰ মিজোৰাম এই অঞ্চলবিলাকত পৰে ইণ্ডো বাৰ্মা বায়োডাইভাৰ্চিটি হটস্পট okay তাৰমানে আমাৰ নৰ্থ ইষ্ট ইণ্ডিয়া ইজ এ ভেৰি ফ্ৰেজাইল জোন য'ত নেকি 1500 স্পেচিছতকৈ বেছি আছে কিন্তু 70% অফ দ্য অৰিজিনেল হেবিটেট কি হৈছে ডেষ্ট্ৰয় তাৰমানে আমি য'ত বসবাস কৰি আছোঁ এইটো আটাইতকৈ এটা ইম্পৰ্টেণ্ট কনজাৰ্ভেশ্যন প্ৰায়ৰিটি চাইট okay সেইকাৰণে আমাৰ চিলেবাছত দিছে বা আমি এই বিষয়বিলাক জানি থোৱা দৰকাৰ যে আমি যিটো জেগাত বসবাস কৰি আছোঁ দিছ ইজ ওৱান অফ দ্য গ্ল'বেলি ইম্পৰ্টেণ্ট জোন not only important our regionally but it is globally important zone whatever species available in this particular area these have global values and global importance বুজি পাইছানে ইয়াত যিবিলাক স্পেচিছ পোৱা যায় প্লেণ্টছ পোৱা যায় বায়োডাইভাৰ্চিটি পোৱা যায় এইটো আমাৰ অকল অসমৰ বা ইণ্ডিয়াৰ নহয় গ্ল'বেল লেভেলৰ তাৰ ইম্পৰ্টেঞ্চটো আছে দেন অনলি ইউ কেন কনজাৰ্ভ দোজ 1990-2005 এতিয়া তুমি চোৱা এই ৰঙা অঞ্চলবিলাক আটাইতকৈ বেছি ডিফৰেষ্টেশ্যন আৰু ইয়াতে বায়োডাইভাৰ্চিটি হটস্পট আমাজন ইয়াতে কিমান অঞ্চল আছে মোৰ দেন 25 মিলিয়ন হেক্টৰছ তাতে গছ গছনি কাটিছে আমাৰ more than 25 million hectares already been deforested in Amazon rainforest এইটো মই কোন চনলৈ লৈছোঁ 2005 আজিৰ পৰা 20 বছৰ আগৰ কথা মানে এতিয়া 2025 okay আমাৰ এই অষ্ট্ৰেলিয়া অঞ্চলবিলাক এই য'ত rainforest আছে ইয়াতে বৰ্নিও আছে ওজন কলম আছে ওজন কলম নেশ্যনেল পাৰ্ক বৰ্নিও কালিকংখাল এই দ্বীপটোৰ নাম কি জানানে ইয়াতে 40 দিন মই প্ৰেক্টিকেলি ক'ব গ'লে ইয়াতে 40 দিন কাম কৰিছোঁ এই অঞ্চলটোত একদম খোজকাঢ়ি গ'লে মই তাতে গাড়ীলৈ যাব নোৱাৰোঁ ট্ৰপিকেল ৰেইন ফৰেষ্ট তাতে তুমি সূৰ্যৰ পোহৰ নপৰে আৰু যেতিয়া ফিল্ডত যাই থাকিবা ওপৰৰ পৰা জোক সাপ এনেকুৱা টপটপকৈ পৰে এনেকুৱা ডেন্স ফৰেষ্ট তাতে দিনৰ 12টা বজাত 1টা বজাত তুমি সূৰ্যৰ ৰশ্মি দেখা নাপাবা একদম আন্ধাৰ টচ মাৰি যাব এনেকুৱা জন্ম এই অঞ্চলটো ইয়াতে ডিফৰেষ্টেশ্যন ইয়াতে দুটা ধৰণৰ স্পেচিছ পায় ৰাইনো এটা জাপান ৰাইনো এটা সুমাত্ৰান ৰাইনো দুটা ফটো আছে কেতিয়াবা দেখোঁ মই তোমালোক দেখুওৱা নাই বাৰু কেতিয়াবা যদি সময় হয় দেখুৱাম আজি চাবা নেকি আজি চালে মই দেখুৱাম কেনেকৈ মই ফিল্ড ৱৰ্ক কৰিছিলোঁ সেই অঞ্চল এনেকৈ ফিল্ডত আমি খোজকাঢ়ি গৈছিলোঁ ইয়াৰ পৰা এই জাভা আৰু সুমাত্ৰা দুটা দিশতে মই খোজকাঢ়ি 40 ডেইজ এদিন দুদিন নহয় 40 দিন তাতে কাম কৰা হৈ আছে আমাৰ মানে আমাৰ নৰ্থ ইষ্টত চোৱা ডিফৰেষ্টেশ্যন কিমান 2.5 মিলিয়ন to 5 মিলিয়ন হেক্টৰছ ইয়াতে কি হৈছে ডিফৰেষ্টেশ্যন এক্সাম্পল মই দিব তোমাক এতিয়া চোৱা তুমি এই অঞ্চলবিলাকত আমি কি কৰিছোঁ আমি এই গছডাল পাওঁতে কিমান বছৰ লাগিছে 100 years 100-150 বছৰ লাগিছে কিন্তু আমি এনেকুৱা কিছুমান মেচিন বনাইছোঁ যিবিলাক মেচিনে গছডাল আমাৰ 10 মিনিটত 1 মিনিটত কাটি কৰিলোঁ আৰু তাৰপিছত কাটি পেলাই আমি গছডাল নৰোঁ অ'কে তাৰ ফলত কি হৈছে হেবিটেটবিলাক ডেষ্ট্ৰয় হোৱা আৰম্ভ হেবিটেট আছে
So these are the machines we are creating. So এনেকুৱা ধৰণৰ মেচিন এটা অন কৰিছা নেকি? কৰি দিয়া প্লে হৈছে। তো এই মেচিনছবিলাক আমি ক্ৰিয়েট কৰিছোঁ। এই গছডাল হওঁতে কিমান বছৰ লাগিছে কিন্তু চোৱা কাটোতে কিমান সময় লাগিছে। আৰু লগিং কৰি একদম প্ৰতি ঘণ্টা 2 বৰ্গ কিলোমিটাৰ 3 বৰ্গ কিলোমিটাৰ কাটি শেষ কৰিছে। তাত ক'লে সেয়া হয় যে চায়েন্স এণ্ড টেকন'লজি আমাৰ ভাল, চায়েন্স এণ্ড টেকন'লজি মানুহৰ হিউমেনিটিজ কাৰণে ঠিকে আছে, বা আমি চায়েন্স এণ্ড টেকন'লজি আমি কিছুমান ক্ষেত্ৰত বেয়া কামতো ইউজ কৰিছোঁ, যে ডিফৰেষ্টেশ্যনত আমি বেছিকৈ ইউজ কৰিছোঁ। তেনেকুৱা ধৰণৰ এক্টিভিটি আমি মেচিভ, আমি অকল এটা জেগাত নহয়, মই দেখুৱাম এক্সাম্পল। দিছ থিংছ আৰ হেপেনিং গ্ল'বেলি। অল দ্য বায়'ডাইভাৰ্চিটি হটস্পট য'ত ডাঙৰ ডাঙৰ গছ আছিল, সেই গছবিলাক লাহে লাহে নোহোৱা হৈ গৈছে। তাৰপিছত আৰু কিছুমান দেখুৱাই আছোঁ তোমালোকক। তাৰপিছত তোমাৰ this is heli log. Okay, এইটো heli log. তাহলে যিবিলাক জায়গাত মানুহ যাব নোৱাৰে তাতে এজন মানুহ পঠাই দিব, আধাৰি তাতে গছবিলাক কাটিব, কাটি পেলাই গাড়ী যাব নোৱাৰে তালৈকে। ওকে, তাতে কি কৰে হেলিকপ্টাৰৰ ৰছীডাল তলত পেলাই দিব, পেলাই সেই হেলিকপ্টাৰত গছবিলাক বান্ধি দিব, বান্ধি দি এই ওপৰত লৈ যায় য'ত নেকি জমা কৰিব পাৰি। এইটো এটা কমন প্ৰেক্টিছ, আমাজনত কমন প্ৰেক্টিছ, এই কানাডাৰ এই অঞ্চলবিলাক য'ত টাইগাৰ ফৰেষ্ট আছে তাতে কমন প্ৰেক্টিছ। ওকে, বা ইণ্ডোনেছিয়াৰ দি মালয়েছিয়াৰ য'ত এই তোমাৰ ট্ৰপিকেল ৰেইন ফৰেষ্ট আছে তাতে কমন ফৰেষ্ট, তাতে নি পেলাই নিজৰ জমা কৰিব, জমা কৰি তাতে গাড়ী উঠাব, গাড়ী উঠাই তাৰ পৰা বেলেগ বেলেগ ইণ্ডাষ্ট্ৰীলৈকে যাব, য'ৰ পৰা আমাৰ এইবিলাক আহে। এইবিলাক দেখিছে, এইবিলাক যে ভগি আছোঁ আমি, এইবিলাক সেই সেনেকুৱা জেগাৰ পৰাই অহা, বা আমি ই-বজাৰ ফাৰ্নিচাৰবিলাক সেই সেনেকুৱা চ'ৰ্চৰ পৰাই বেছিকেলি আহে। এইটো কোৱা হয় হেলি লগিং। ওকে, এইটো যদি তুমি যোৱা মালয়েছিয়াত যোৱা, কানাডাত যোৱা, মানে তোমাৰ আমাজন ৰেইন ফৰেষ্টত যোৱা, তাতে এই গোটেই মানে অঞ্চলবিলাকত এনেকুৱা ধৰণৰ এক্টিভিটি অতি কমনলি আমি কৰোঁ। ওকে, আৰু এটা পিছত দেখুৱাই আছোঁ বাৰু। হেৰি লগ এটা কমন এক্টিভিটিজ থাকে। তাৰপিছত আমাৰ এতিয়া আমি চোৱা আমাৰ অসমৰ কথা কওঁ, আমাৰ অসমত মই যে কোনো ডিফৰেষ্টেশ্যন গ্ল'বেলি হৈছে, আমাৰ অঞ্চলত হৈছে, তাৰে এটা এক্সাম্পল কি, এখন নম্বৰ দৈগুৰু মিজাৰ ফৰেষ্ট 1974 ছেটেলাইট ইমেজ, এখন ছেটেলাইট ইমেজ। অ'কে, ত' এইখন হ'ল তোমাৰ এই য়েল্ল' কালাৰ বাউণ্ডেৰীটো হ'ল ডিষ্ট্ৰিক্ট বাউণ্ডেৰী, এইটো হ'ল কাৰ্বি আংলং ডিষ্ট্ৰিক্ট, ইফালে গোলাঘাট ডিষ্ট্ৰিক্ট, আৰু এই গ্ৰীণ কালাৰ যিটো বাউণ্ডেৰী আছে এইটো ফৰেষ্ট বাউণ্ডেৰী, এইফালে নম্বৰ দৈগুৰু মিজাৰ ফৰেষ্ট বুলি কয়। এতিয়া ৱাইল্ড লাইফ চেঞ্চুৰী হ'ল ৰিজাৰ্ভ, এইটো 1974 ৰঙা কিমান দেখিছে, পুৰা ডেন্স ফৰেষ্ট আছিল মানে, ৰঙা মানে পুৰা ডেন্স ফৰেষ্ট, এইটো ফল্ছ কালাৰ কম্প'জিট হয়, ইনফ্ৰাৰেড ইমেজ হয়, গতিকে 1974 পুৰা ডেন্স ফৰেষ্ট ইয়াতে আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ, এই অঞ্চলটো পুৰা ডেন্স ফৰেষ্ট আছিল 1974। নেক্সট ওৱান 1991 চোৱা, এইবিলাক জেগা কি হ'ল নোহোৱা হ'ল। এতিয়া যে ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টে যে এনফৰ্চমেণ্ট কৰি আছে, এনফৰ্চমেণ্ট কিয় কৰি আছে, চাইণ্টিফিকেলি ৰিপৰ্ট কোনে দিছে, ৰিপৰ্টছ আৰ গিভন বাই আছলি। ওকে, কোনবিলাক জেগাত কেনেকুৱা ধৰণৰ জেগাত ফৰেষ্ট ডিফৰেষ্টেশ্যন হৈছে, কোন চনত হৈছে, তাৰ স্পেচিফিক ইনফৰ্মেশ্যন গভৰ্ণমেণ্টে পূৰা লৈ লৈছে, তাৰপিছত এনফৰ্চমেণ্ট কৰিব। আৰু এইবিলাক অঞ্চলবিলাক পূৰা ডিফৰেষ্টেশ্যন তুমি চোৱা, এই অঞ্চলটোত চোৱা গৰম পানী যোৱা আছে, কিমান ডেন্স ফৰেষ্ট আছে, ইয়াতে চোৱা পূৰা কিমান ডেন্স ফৰেষ্ট আছে, 1991 চোৱা পূৰা খালী হৈ গ'ল, 2004 চোৱা পূৰা। So, এই ধৰণৰ এক্টিভিটিজ ভেৰি কমন ইন আমাৰ ষ্টেট। গোলাঘাট ডিষ্ট্ৰিক্টত এইটো ডাঙৰ খবৰ। তাতে মেন এলিফেণ্ট কনফ্লিক্ট যদি চোৱা, হিউমেন আৰু এলিফেণ্টৰ যিটো কনফ্লিক্ট আটাইতকৈ বেছি কম গোলাঘাট ডিষ্ট্ৰিক্ট। কিয় নহ'ব, বিকজ উই আৰ ডেষ্ট্ৰয়িং দ্য হেবিটেট অফ এলিফেণ্ট, এইবিলাক এলিফেণ্ট হেবিটেট আছে। গোলাঘাট ডিষ্ট্ৰিক্ট এজ এ হোল চোৱা, দিছ ইজ এণ্টায়াৰ গোলাঘাট ডিষ্ট্ৰিক্ট। ইয়াতে যে এতিয়া যে ইভিকশ্যন চলি আছে, এই অঞ্চলটোত চলি আছে। এইটো উমিয়াম ঘাট অঞ্চল, ইয়াতে উমিয়াম ঘাট 6খন ৰিজাৰ্ভ ফৰেষ্ট আছে। There are 6 reserve forests in this area. Okay, তাতে কি হয়, ইয়াৰ পৰা তুমি চোৱা, ইয়াৰ পৰা ফৰেষ্ট একদম ধুনীয়া কানেকশ্যন আছে মানে, এইটো নামবৰ এৰিয়া হয়, ইফালে কাৰ্বি আংলং, ইফালে ফৰেষ্ট আছে, ইয়াৰ পৰা গৈ কাজিৰঙালৈকে হাতীখিনি আগতে যাব পাৰিছে। ওকে, ইয়াৰ হাতীখিনি এনেকৈ গৈ ধুনীয়াকৈ কানেক্টিভিটি আছিল, এনেকৈ গৈ এনেকৈ পাৰ হৈ এনেকৈ গুচি গৈ ইফালে কাজিৰঙা নেশ্যনেল পাৰ্ক আছে, তালৈকে হাতীখিনি আৰামছে এবছৰীয়া জাৰ্ণি তেওঁলোকে গৈ লাহে লাহে গৈ পাৰ কৰিব পাৰিছে।
এতিয়া 1974 এই পিকচাৰটো কি আছে এটা 6খন ৰিজাৰ্ভ ফৰেষ্ট আছে there were 6 reserve forests in this area এতিয়া চোৱা 1974 91 চোৱা দেখিলা 74 চোৱা পুৰা ডেন্স ফৰেষ্ট আছে 91 কমপ্লিট হ'ল 2004 চোৱা কমপ্লিট তো ইয়াৰ হাতীখিনি ক'ত গ'ল ইয়াতে জীৱ জন্তু আছে চৰাই চিৰিকটি আছে ইয়াতে বিভিন্ন ধৰণৰ স্পেচিছ আছে ওকে মাইক্ৰ অৰ্গানিজমছ আছে তাৰ যিবিলাক হেবিটেট আছে তাৰ যিটো ইক'চিষ্টেম আছে সেই ইক'চিষ্টেমটো কোনে ডেষ্ট্ৰয় কৰে মই আমেৰিকা বা কানাডাৰ এক্সাম্পল দিয়া নাই অপৰ এক্সাম্পল দিছে এইটো আমাৰ নিজৰ গোলাঘাট ডিষ্ট্ৰিক্টৰ এক্সাম্পল ওকে so these things are very important we are looking and we can this technology are very important মই যেমন remote sensing GIS this will help you to motivate the people কোনোবা যদি কয় যে মই এফএমছৰ পৰা আছো ইয়ালে তেতিয়া আমি আনসাৰ চাওঁ একচুৱেলি কি এফএমছৰ পৰা আছে you can verify that কোনোবা গভৰ্ণমেণ্টে যদি ডিসিডি লৈ যে এক্সপেৰি এক্সপ্লোৰ কৰিব লাগে then with scientific evidence we can place that things to the concerned authority okay then only these things will happen আৰু এইকাৰণে জিঅ'গ্ৰাফি বা জিঅ'ইনফৰমেটিক্সৰ ডিমাণ্ড আছে because in that execution of the planning or execution কৰাৰ লগত আমাৰ ডাইৰেক্ট ইনভলভমেন্ট being a student of geography অকল কিতাপত পঢ়া থিওৰি বস্তু this can solve the problem we can identify the problem and we can solve the problem with a scientific and effective measures okay and that's why the subject geography was there is there and will be there okay because we are the planners we are the art engineers okay and if we do the things in a scientific and much more better way then definitely our planet earth will be get the benefit from it okay hey intention to say bolage yes what is 1974 1991 2000 so you can see how much forest extraction happened in our own Golaghat district okay so this was statistically so and the numbers of the emissions will use কিমান আছে 200 বর্গ কিলোমিটার আছে এটা কিমান আছে এগুলো সাইন্টিফিক ইস্যু গভর্নমেন্ট সাইন্টিফিক ইস্যু কোনোবা যদি কয় যে মই 100 বছৰৰ পৰা আছো 50 বছৰৰ পৰা আছো that is not equal because these are forest okay these are dedicated forest like এই সময়ত কিবা হৈছে কিন্তু we have to acquire them and conserve those areas for the species এটা আছে কি 1974 private forest cover all of how was the forest cover in 1975 and 2011 forest cover but global level macro level example it has been global level of 75 forest cover and 2011 forest কমিছে না বাড়িছে কমিছে আর এই কারণে biodiversity hotspot এই sustainable development okay forest conservation এই ইস্যুস বিলাকৰ আমি গুৰুত্ব দিব লাগিব and being a student of geography we should understand these things okay আমি এগুলা বস্তু যদি নিজকে এনরোল কৰিব পাৰো then we can get much more better jobs ভাল চাকৰি পাব পাৰো আৰু we can contribute something to the planet পৃথিৱীখন বচোৱাৰ ক্ষেত্ৰত আমি কন্ট্ৰিবিউট কৰো আৰু তাৰ কাৰণে তুমি স্কিলফুল হৈ যদি ভালকে এক্টিভিটি কাম কৰা definitely you can do it next is one so in one hand we are cutting the trees and other hand we are releasing carbon dioxide এফালে আমি গছ গছনি কাটি আছো okay carbon dioxide গছে absorb কৰে না photosynthesis আলো সংশ্লেষণ কৰাৰ কাৰণে okay আৰু আনফালে কি আছে আমি ইন্ডাষ্ট্ৰি ইভলিউশনৰ নামত বিভিন্ন ধৰণৰ কাৰ্বন ডাইঅক্সাইড মিথেন কাৰ্বন মনোক্সাইড এইবিলাক আমি এটমস্ফিয়াৰত এৰি দি আছো আসলে After the aggregate the man-made global warming pollution is now equivalent to exposing 4,000 Hiroshima atomic bomb 365 days per year. Hiroshima atomic bomb দুটাহে ফুটিছিল দুটা ফুটুতে তাৰ পৰা যিখিনি জুই জ্বলি পেলাই যিখিনি কাৰ্বন ডাইঅক্সাইড এটমস্ফিয়াৰ ৰিলিজ কৰিছিল ইমানখিনি বম এনেকুৱা বম প্ৰতিদিনে কিমানটা চলাই আছো আমি জ্বলাই আছো 4 লাখটা জ্বলাই আছো আৰু কিমানখিনি গেছ আমি প্ৰতিদিনে এৰি দি আছো এটমস্ফিয়াৰ এৰি দি আছো এই গাড়ি চলাই এই বাইক চলাই এই আমি ইন্ডাষ্ট্রি চলাই এই কারেন্ট যে চলি আছে ইন্ডিয়ান কারেন্ট কোড রাখি থার্মেল পাওয়ার আমি যেতিয়া গ্যাস জ্বলাও সরি কয়লা জ্বলাও তেতিয়াহে আমাৰ কারেন্ট আহিব কয়লা জ্বলালে কি লাভ কাৰ্বন ডাইঅক্সাইড লাভ সেইটো এইটো মই কোৱা কথা নহয় এইটো জেন সেন্সৰে কৈছে যে নাসাৰ ফৰ্মাৰ ডাইৰেক্টৰ আছে okay so if you look at the global climate change of conservation so just a video ta দেখতে পারো এটা আমরা ক্লিয়ার করব এটা হলো APSC ক্লাস
ক্লাছ কৰোঁ বিএসসি যেতিয়া ক্লাছ কৰোঁ এচিএছ অফিচাৰবিলাকক তেতিয়া এইটো ক্লাছ কৰোঁ এইটো তোমাৰ ইয়াৰটো চাবা ইয়াৰটো চেঞ্জ হৈছে চাবা ইয়াতে ইয়াৰটো চেঞ্জ হৈছে 80-84 ইয়াতে তুমি কালাৰটো কি বুজাইছে ব্লু কালাৰটো ঠাণ্ডা বুজাইছে আৰু এই ৰেড কালাৰটো কি বুজাইছে গৰম বুজাইছে ৰেড কালাৰটো গৰম বুজাইছে আৰু ব্লু কালাৰটো ঠাণ্ডা কুলাৰ বুজাইছে কুল মানে 80-84 কেনেকুৱা আছিল ঠাণ্ডা আছিল এইবিলাক আছে তেতিয়া তাহলে কি 1884 আমাৰ পৃথিৱীৰ যিটো গ্লোবেল এটমস্ফিয়াৰিক টেম্পাৰেচাৰ কেনেকুৱা আছিল কুল আছে ঠাণ্ডা আছে নেক্সট ভিডিঅ'টো ৰান কৰি চাবা ইয়াৰটো চেঞ্জ হৈ থাকিব ইয়াৰটো চেঞ্জ হৈ আছে 1970 পিছত চাবা চনলৈকে মই দিছোঁ 2013 এতিয়া 2024 চন 25 চন এতিয়া লাষ্ট ইয়াৰ 2024 চনটো ইট ৱাজ দ্য হাইয়েষ্ট টেম্পাৰেচাৰ মানে থকা বছৰ আছে 2024 চন ঠিক আৰু টেম্পাৰেচাৰ এনমেলিজ হয় 2 ডিগ্ৰী সেলসিয়াছ ডিফাৰেন্স আছে আগতে ইমান আছিলে এতিয়া গৈ গৈ নিয়াৰ এবাউট 2 ডিগ্ৰী টেম্পাৰেচাৰ গ্লোবেল টেম্পাৰেচাৰ 2 ডিগ্ৰী সেলসিয়াছ ডিক্ৰিজ বুজি পাইছে আৰু তাৰ কাৰণে কি আমি গছ গছনি কাটি আছোঁ বায়'ডাইভাৰ্চিটি লছ কৰি আছোঁ তাৰ ফলত এই গোটেই ইনচিডেণ্টবিলাক আমাৰ তাৰ ইফেক্টবিলাক আমি দেখিছোঁ বুজি পাইছে নে নাই এই যে বায়'ডাইভাৰ্চিটি হটস্পট এতিয়া কি হৈছে এই গ্লোবেল ৱাৰ্মিঙৰ ফলত কি হৈছে আমাৰ এণ্টাৰ্কটিকা যি আছে এণ্টাৰ্কটিকাৰ পৰা লাহে লাহে কি হৈছে আইচ মেল্টিং হোৱা কাৰণ এই গ্লোবেল ৱাৰ্মিং অকল এটমস্ফিয়াৰতে হৈ থকা নাই এই সাগৰৰ পানী লাহে লাহে গৰম হৈছে কাৰণ এক্সেছ কাৰ্বন ডাই অক্সাইড এভেইলেবল ইন দ্য এটমস্ফিয়াৰ দে আৰ এবজৰ্বিং বাই দ্য সল্ট ৱাটাৰ সাগৰৰ যিটো লুণীয়া পানী সেই লুণীয়া পানীয়ে এটমস্ফিয়াৰত থকা কাৰ্বন ডাই অক্সাইডবিলাক এবজৰ্ব কৰা আৰম্ভ কৰিছে তাৰ ফলত কি হৈছে এটমস্ফিয়াৰিক টেম্পাৰেচাৰ ইনক্ৰিজ হোৱাৰ লগতে the sea temperature is also ocean temperature is also increasing and ocean temperature যেতিয়া increase হ'ব কি হ'ব লগে লগে তাতে সাগৰত বেছিকে সাইক্লোনৰ সিস্টেম লো প্ৰেছাৰ ডেভেলপ হ'লে আমাৰ এতিয়া যদি তোমাৰ লাষ্ট 10 ইয়াৰ্ছৰ সাইক্লোনৰ ডাটা চোৱা অলটো আটাইতকৈ বেছি সাইক্লোন এই লাষ্ট 10 ইয়াৰ্ছ বা 15 ইয়াৰ্ছতে হৈছে প্ৰতি বছৰে ডাঙৰ ডাঙৰ সাইক্লোন আগতে ইমান ফ্ৰিকুৱেণ্টলি অহা নাছিল এতিয়া ফ্ৰিকুৱেঞ্চি বহুত বাঢ়ি গৈছে গতিকে ইটোৰ লগত এইটো জড়িত হৈ আছে তোমালোকে আৰ্থ system to know what are the components of earth system if I ask you question what are the different components of earth system EBS of porisa bologe second sem or first sem or EBS of porisa components of earth system eta component question baki kita how many components earth system and how many components are there the BSL is a guy na por ma you for this level কিন্তু এটা তোমার কিছু এই বস্তুগুলো এনেকে নয় কেজুয়ালি না কেজুয়ালি হলে তোমাকে কেজুয়ালি সাবজেক্ট দিব আর যদি ডেফলি পড়া there are 5 components in the earth system কি এক নম্বরটা হলো লিথোস্ফিয়ার ওকে লিথোস্ফিয়ার আছে কারণে আমি আছি যদি মাটি না থাকিলে পৃথিবীর খোলাটো যদি না থাকিলে আমি থাকিলে আমি না থাকলে লিথোস্ফিয়ার আছে লিথোস্ফিয়ার উপর কি আছে atmosphere is so balanced the gases are so balanced that we are still existing not only human being but other animals are also existing hey existing করার যেটো গ্যাসৰ যেটো কম্পোজিশন এটো কোনে বনাইছে আমি বনাইছো ওকে বা ওজন লেয়ার কোড আছে স্ট্রাটোস্ফিয়ার লেয়ার আছে ওজনে কি কৰে ফিল্টারেশন কৰে এক্স রে গামা আল্ট্রাভায়োলেট
সেই ৰশ্মিবিলাক ফিল্টাৰ কৰে যাতে বিষাক্ত সেই ৰশ্মিবিলাক সূৰ্যলৈ পেনিট্ৰেট নকৰি পেনিট্ৰেট কৰি আমাৰ গাত যাতে নপৰে, আমাৰ শৰীৰত যাতে আঘাত নকৰে। সেই পৰিৱেশটো কোনে বনাইছে? এই আৰ্থে বনাইছে, এটমস্ফিয়াৰে বনাইছে। অ'কে, এটমস্ফিয়াৰে কি বনাইছে? এইচ মানে কি? হাইড্ৰোজেন, H2O মানে কি? পানী। এইচ মানে কি? হাইড্ৰোজেন, O মানে কি? অক্সিজেন। এই দুটা কি? গেছ। এই গেছ ক'ত আছে? এটমস্ফিয়াৰ আছে। অ'কে, সেই দুটা গেছ আছে কাৰণে পানী আছে। পানী নিজে সৃষ্টি হোৱা নাই। H2O, এই হাইড্ৰোজেনৰ দুটা অণু আৰু অক্সিজেনৰ এটা অণু লগ লাগিহে কি হৈছে? পানী হৈছে। আৰু হাইড্ৰোজেন আৰু অক্সিজেন কি? গেছ। ক'ত থাকে? এটমস্ফিয়াৰ থাকে। অ'কে, এটমস্ফিয়াৰ থকাৰ কাৰণে সেই এটমস্ফিয়াৰৰ পৰা কি পাইছোঁ আমি? পানী পাইছোঁ। পানী আছে কাৰণে কি আছে? প্ৰাণ আছে। এই পানী ক'ত পৰিছে? লিথোস্ফিয়াৰত পৰিছে। লিথোস্ফিয়াৰ পৰাৰ ফলত কি হৈছে? ৱেদাৰিং হৈছে, কেমিকেল ৱেদাৰিং হৈছে। অ'কে, কেমিকেল ৱেদাৰিঙৰ ফলত কি হৈছে? ছইল ফৰ্মেশ্যন হৈছে। ছইল ফৰ্মেশ্যন হোৱাৰ কাৰণে আমি এনাৰ্জি পাইছোঁ। আমি যে খাই আহিছোঁ, ভাত খাই আহিছোঁ, দালি খাই আহিছোঁ, খাইছে নাই? ভাত খাই আহিছোঁ, দালি ভাত ক'ৰ পৰা আহিছে? এই ছইলৰ পৰা আহিছে। জীৱ জন্তুকে খাদ্য বস্তু পাইছে ক'ৰ পৰা পাইছে? এই গছৰ পৰা পাইছে, কিবা জন্তুৰ পৰা, মানে সেয়া বস্তুৰ পৰা পাইছে। অ'কে, তো সেই বস্তুখিনি ক'ৰ পৰা আহে? লিথোস্ফিয়াৰ আছে, এটমস্ফিয়াৰ আছে, হাইড্ৰস্ফিয়াৰ আছে। হাইড্ৰস্ফিয়াৰ আছে কাৰণে কি আছে? বায়'স্ফিয়াৰ আছে। বুজি পাইছা না? বাকী এতিয়া বাকী প্লেনেটত এটমস্ফিয়াৰ আছে নাই? বাকী প্লেনেটত ছাপ'জ মংগল গ্ৰহত এটমস্ফিয়াৰ আছে নাই? এটমস্ফিয়াৰ আছে, চব গ্ৰহতে এটমস্ফিয়াৰ আছে, বাট that composition of gas is not suitable for animal or plant species. Plant species, animal species জীয়াই থকাৰ কাৰণে সেই এটমস্ফিয়াৰটো কি নহয়? সুইটেবল। কিন্তু পৃথিৱী এনেকুৱা ধুনীয়াকৈ বেলেঞ্চত আছে যে আমি সেইকাৰণে ইয়াত ছাৰ্ভাইভ কৰি আছোঁ। বুজি পাইছেনে? সেইকাৰণে আমি ছাৰ্ভাইভ কৰি আছোঁ। আমি যে ছাৰ্ভাইভ কৰি আছোঁ সেইটো কাৰ কাৰণে হৈছে? বিকজ অফ দ্য এটমস্ফিয়াৰিক প্ৰেজেঞ্চ। তাৰ পৰাই আমি পানী পাইছোঁ। H2O মানে কি? গেছ। গেছৰ পৰা পানী পাইছোঁ। আৰু পানী গেছৰ কাৰণে আমি কি হৈছোঁ? বায়'স্ফিয়াৰত পাইছোঁ। বায়'স্ফিয়াৰৰ ওচৰত তাৰপিছত 5 নম্বৰ কম্পনেণ্টটো কি? লিথোস্ফিয়াৰ, এটমস্ফিয়াৰ, হাইড্ৰস্ফিয়াৰ, বায়'স্ফিয়াৰ, তাৰপিছত ক্ৰাইৰস্ফিয়াৰ। CRYOSPHERE। ক্ৰাইৰস্ফিয়াৰ। শুনিছা না শব্দটো আগতে? শুনা নাই? কিয়? পঢ়াই নাই। ক্ৰাইৰস্ফিয়াৰ হ'ল কি? ক্ৰাইৰস্ফিয়াৰ হ'ল আমাৰ যিবিলাক বৰফ মানে হিমপ্ৰবাহেৰে আবৃত অঞ্চল। এতিয়া এণ্টাৰ্কটিকাৰ বৰফ, হিমালয়ৰ বৰফ, এই বৰফবিলাকে আমাৰ ছাৰ্ভাইভেলত কণ্ট্ৰিবিউট কৰিছে নেকি? যদি কালি এণ্টাৰ্কটিকাৰ গোটেই বৰফ গলি যায়, আমি ছাৰ্ভাইভ কৰিম নেকি? কালি যদি হিমালয়ৰ গোটেই বৰফ গলি যায়, বৰফ গলি গ'লে আমি ছাৰ্ভাইভ কৰিম নেকি? আমাৰ নদীবিলাক চিৰপ্ৰবাহী হৈ থাকিব নেকি? পেৰেনিয়েল ৰিভাৰ হৈ থাকিব নেকি? আমাৰ যে মংগলে যদি তেতিয়া গোটেই বছৰ পানী থাকে, নোৱা নদীত গোটেই বছৰ পানী থাকে, কিয় থাকে? কাৰণ চ'ৰ্চ কি? হিমালয় হিমবাহৰ পৰা হয়। সেই হিমবাহবিলাকে আমাৰ জীৱন ধাৰণ এই পৃথিৱীৰ আৰ্থ ছিষ্টেমত কণ্ট্ৰিবিউট কৰিছে নেকি? এণ্টাৰ্কটিকাৰ যদি হিমবাহবিলাক গলি যায়, এণ্টাৰ্কটিকাত যিমান হিমবাহ আছে গোটেইবিলাক যদি গলি যায় বা গোটেইবিলাক যদি তাৰ নোহোৱা হৈ যায়, তেতিয়া চি লেভেল কি হ'ব? অলৰেডি হৈছে, চি লেভেল ইনক্ৰিজ হ'ব। ইনক্ৰিজ হ'লে কি? আমি এতিয়া মংগলখন সাগৰ পৃষ্ঠৰ পৰা কিমান ওপৰত আছে? আমাৰ দৰং জিলাখন সাগৰ পৃষ্ঠৰ পৰা কিমান ওপৰত আছে? দৰং জিলাৰ তপচিতখন দেখিছা নাই? তপচিতখন দেখিছা নাই দৰং জিলা? এই বহি মেলালৈ দিছে যে সেইদিনাখন, এতিয়া বহি মেলা দিয়া নাই, মই দিছোঁ নেকি কিবা? তোমালোকৰ ইণ্টাৰ্ণশ্বিপৰ তাতে কোৱা নাছিল? ইণ্টাৰ্ণশ্বিপত দৰং ডিষ্ট্ৰিক্টৰ তপচিত পাইছিলে? পাইছিলে? তোমালোকে পাহৰি গ'লা, মোৰে মনত আছে। তাতে কিবা তাতে তপচিতখন পঢ়িছা নাই কেতিয়াবা? নহ'লে তপচিতখন কেতিয়াবা পঢ়িছা নাই? তপচিতত তাতে লিখা আছে 52 মিটাৰ বেঞ্চমাৰ্ক। আমাৰ মংগলয় 52 মিটাৰ উচ্চতাত আছে, সাগৰৰ পৰা 52 মিটাৰ উচ্চতাত আছে। অ'কে, আৰু এতিয়া প্ৰতিদিনে 3 কিলোমিটাৰকৈ এৰিয়া এণ্টাৰ্কটিকাৰ পৰা খহি আছে, মানে বৰফৰ পৰা পানীলৈ কনভাৰ্ট হৈ আছে প্ৰতিদিনে। মানে দেশত প্ৰতিদিনে বৰফৰ পৰা শেষ হৈছে। এই সাগৰ পৃষ্ঠ লাহে লাহে কি হৈ আছে? উঠি আছে। 52 মিটাৰ ওপৰলৈকে যে সাগৰ উঠিছে, কি হ'ব? 52 মিটাৰ বেছি নেকি? 52 মিটাৰ ওপৰত যেতিয়া সাগৰৰ পানী উঠি আহে, আমি কি হ'ব? আমাৰ অৱস্থা সাগৰৰ পানী বানপানী হৈ যাব, পানী নাথাকিব, মান নাথাকিব। সাগৰৰ পানী আমাৰ ইয়াত অহাৰ লগে লগে মাটি কি হৈ যাব? লুণীয়া হৈ যাব। লুণীয়া মাটিত খেতি কৰিব পাৰিম নেকি? লুণীয়া মাটিত খেতি কৰিব নোৱাৰিম, খেতিৰ কাৰণে উপযোগী নহ'ব। গতিকে এইটোৰ লগত কি হৈ আছে? লিংক হৈ আছে। এই কাইৰস্ফিয়াৰ কি? এই হেল্থি এটা ইক'চিষ্টেম মেইনটেইন কৰাৰ কাৰণে এই বৰফৰ সৃষ্টি হৈছে।
আৰু বৰফে সেই গোটেই ছিষ্টেমটো মেইনটেইন কৰি আছে। এতিয়া আমাৰ হিমালয়ৰ যিমান নদী আছে, গংগা, যমুনা, ব্ৰহ্মপুত্ৰ, গোটেই নদীবিলাক কি চিৰপ্ৰবাহী, সদায় প্ৰবাহিত হৈ থাকে। কিন্তু দক্ষিণ ভাৰতৰ যিবিলাক নদী আছে চিৰপ্ৰবাহী নহয়, এইবিলাক এটা ছিজনতে তাতে পানী থাকে, গোটেই বছৰটো তাতে পানী নাথাকে। গতিকে এই বিষয়বিলাক আমাৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়। অ'কে, গতিকে 5টা আৰ্থৰ কম্পনেণ্ট আছে। আৰ্থ ছিষ্টেমৰ 5টা কম্পনেণ্ট আছে। কি আছে? লিথোস্ফিয়াৰ, এটমস্ফিয়াৰ, হাইড্ৰস্ফিয়াৰ, বায়'স্ফিয়াৰ আৰু টাইডস্ফিয়াৰ। আৰু এই গোটেইখিনি আছে কাৰণে আমি ছাষ্টেইন কৰি আছোঁ। অ'কে, এতিয়া মই বায়'ডাইভাৰ্চিটি হটস্পটৰ কথা কৈছোঁ, এইটো কোন স্ফিয়াৰত আছে? বায়'স্ফিয়াৰত আছে। অ'কে, বায়'স্ফিয়াৰৰ এডাল গছ কটাৰ লগে লগে তাৰ ইক'চিষ্টেমত ইফেক্ট হ'ব নহয়। বা আমি হাজাৰ হাজাৰ গছ বিঘা যদি মাটি চাফা কৰি তাতে বেলেগ ধৰণৰ কাম কৰোঁ, তেতিয়াহ'লে তাতে কি হ'ব? বেলেগ ধৰণৰ এক্টিভিটি হ'ব। গতিকে আমি কাটিব লাগিব, আমাৰ ডেভেলপমেণ্টৰ কাৰণে আমি গছ গছনি কাটিব লাগিব, আমাৰ ইউজৰ কাৰণে গছ গছনি কাটিব লাগিব। কিন্তু তাৰ লগতে আমি গছ প্লেণ্টেশ্যনো আমি লগতে কি কৰিব লাগিব? কৰিব লাগিব। দুটা যেতিয়া বেলেঞ্চ হ'ব, তুমি 100ডাল গছ কাটিছা, লগে লগে 200ডাল ৰুব লাগিব। তেতিয়াহে কি হ'ব? বেলেঞ্চটো মেইনটেইন হৈ থাকিব। অ'কে, তো বায়'ডাইভাৰ্চিটি হটস্পটে মই অলপ এণ্টাৰ্কটিকাৰ বিষয়ে দেখুৱাইছোঁ। এণ্টাৰ্কটিকাৰ এতিয়া তোমাৰ ফ্লেছ ফ্লাড হয়, ফ্লেছ ফ্লাড তেওঁলোকৰ ফ্লেছ ফ্লাডৰ দেখুৱাইছোঁ। ব্ৰাজিলৰ এটা ফ্লেছ ফ্লাড দেখুৱাইছোঁ। কেনেকৈ ফ্লেছ ফ্লাড? এনেকুৱাকৈ ফ্লেছ ফ্লাড এই মানুহগৰাকী নিজৰ ঘৰৰ পৰা ওচৰৰ ঘৰটোত যাবলৈ চান্স নাপায়। কালি যদি ভূটানৰ পৰা ফ্লেছ ফ্লাড আহে, আমাৰো এনেকুৱা কণ্ডিশ্যন হ'ব। 2022 চনত আমাৰ হৈছে মঙলদৈ টাউনত গোটেই পানী আহি গোটেই ঘৰ পানী হৈ গৈছে। কোনে কুকুৰ এটা লৈ আছিল, কুকুৰটো এৰি দিব লগা হ'ব। আমি যিটো জেগাত আছোঁ ফ্ৰেজাইল জোন, এতিয়া ভূটানত ভাগ্য ভাল আমাৰ গছ গছনি তেওঁলোকে কনজাৰ্ভ কৰিছে। তো অৰুণাচলত যদি গছ গছনি বেছিকৈ কাটে, এতিয়া ধেমাজি, চিলাপথাৰী অঞ্চলবিলাকত এনেকুৱা চিটুৱেশ্যন হয় নে নহয়? এই এনেকুৱা ধৰণৰ চিটুৱেশ্যন আমি দেখা পাই আহিছোঁ। এইবিলাক কিয়? বায়'ডাইভাৰ্চিটি লছৰ কাৰণে। তাৰপিছত এই মিয়ামি বিচ, মিয়ামিক যদি চোৱা, মিয়ামি বিচত এতিয়া সাগৰৰ পানী অলৰেডি আহি গৈছে। মিয়ামি ক'ত আছে? আমেৰিকাত আছে। সাগৰৰ পানী উঠি আহিছে। সাগৰৰ পানী ডাইৰেক্ট ইয়াতে সাগৰৰ পানী উঠি আহিছে মানে চিটিৰ ভিতৰত লাহে লাহে সোমোৱা আৰম্ভ। বায়'স্ফিয়াৰৰ লগত এই গোটেইবিলাক জড়িত হৈ আছে। এটা মই আৰু এটা বেয়া দেখোঁ, এইটো suddenly flash flood আহিছে। suddenly flash flood অহাৰ কাৰণে নদী ক্ষেত্ৰত পুৰা এই জেচিবি হৈ যায়। আমাৰ এতিয়া হিমাচল প্ৰদেশত ৰিচেণ্টলি হৈছে, হিমাচলৰ উত্তৰাখণ্ডত এইবিলাক হৈছে। আমাৰ অৰুণাচলতো এটা ফ্ৰেজাইল যোৱাবাৰ ছিকিমত হৈছে। অৰুণাচলত হ'লে আমাৰ এনেকুৱা প্ৰব্লেম, ভূটানত যদি কালি এনেকুৱা হয় আমাৰো একে নিচিনা প্ৰব্লেম। অ'কে, গতিকে আমি ভাবিব নালাগে যে মই বাচি আছোঁ। ইউ আৰ অলছ' পাৰ্ট অফ দিছ ষ্টৰি। অ'কে, তাৰপিছত এইবিলাক কালেক্টেড কৰা বহুত কষ্ট কৰি তুমি কালেক্ট কৰিছোঁ। আৰু বহুত বস্তু আছে। এইটো এটা বৰষুণ দিলে, ইমান বৰষুণ দিলে গাড়ী দি লৈ ফ্লেছ ফ্লাড নাই ৰাস্তাইদি আহি আছিল, পটককৈ বানপানী ইমান মানে ফ্লেছ ফ্লাড আহি গ'ল, মানুহে ৰেস্কিউ কৰিব সময় নাপালে, ই গাড়ী লৈ পানী উঠি লৈ গ'ল। আৰু এতিয়া ডাষ্টখন বহুত বাঢ়িছে, এনেকুৱা ধৰণৰ ডাষ্টখন এৰিজোনা, আমেৰিকা এৰিজোনাত এনেকুৱা ডাষ্টখন ইমান অসুবিধা। আমাৰ ইয়াতো আহে, ফৰ্ট ডিজাৰ্টত আহে, আৰবত আহে। যদি আমি প্লেণ্টেশ্যন কৰোঁ এনেকৈ আহিবনে? গ্ৰীনাৰী হৈ থাকিলে মাটিত যদি মইশ্চাৰ থাকে এনেকুৱা ধূলি উঠিবনে? নোলায়। গতিকে আমি সেই বস্তুবিলাক আমি জনা দৰকাৰ। তাৰপিছত আৰু বস্তু আছে প্ৰতিদিনে কেনেকৈ বৰফ GIS-ৰ পৰা বনোৱা হৈছে, প্ৰতিদিনে কেনেকৈ বৰফ বলি আছে 3 কিলোমিটাৰ, এইবিলাক জেগাত আটাইতকৈ বেছি বৰফ বলি আছে। এণ্টাৰ্কটিকাত 3 ডাইমেনশ্যনেল ভিউ দেখুৱাব, কেনেকৈ তাৰ পৰা বৰফবিলাক কোন চাইডৰ পৰা কেনেকৈ বৈ আছে বা গলা আৰম্ভ হৈছে, তাৰ এইটো
GISৰ পৰা মডেলিং কৰা হৈছে তো তুমি চোৱা এই অঞ্চলবিলাকৰ বৰফ গলা এইটো হাইয়েষ্ট বৰফ পৰিছে আৰু এনেকুৱা যেন লাহে লাহে বৰফ গলি আছে অ'কে এতিয়া বৰফ গলাৰ লগে লগে কি হ'ব এইটো পানীলৈকে গুচি যাব পানীলৈ গুচি যোৱাৰ লগে লগে কি হ'ব সি লেভেল ওপৰত আহিব সি লেভেল ওপৰত অহাৰ লগে লগে কি হ'ব গোটেই ৱৰ্ল্ডৰ মানুহৰ পপুলেশ্যন কি হ'ব স্কুইজ হৈ আহিব না জেগাবিলাক এতিয়া বাংলাদেশত তেনেকুৱা হৈছে ইজিপ্তত তেনেকুৱা হৈছে ঘানাত তেনেকুৱা হৈছে অ'কে ঘানাতটো হোৱাটো দেখুৱাইছোঁ ভিডিঅ' লাষ্টত দেখুৱাব এইবিলাক জানো মানুহৰ গাঁও আছে এইবিলাক মানুহৰ ঘৰ আছে গাঁও আছে এই গাঁৱত সাগৰৰ পানী সোমাই এবাৰ 5 years ago the sea started coming to earth. We have compelled to leave the place. এইবিলাক তাৰ ঘৰ আছে ঘৰৰ ভিতৰত সাগৰৰ পানী আহি বালি সোমাই গ'ল তাৰ ঘনীয়েকৰ বেডৰুম আছিলে সাগৰৰ পানী উঠি আহি বালি জমা কৰি দিলে ঘৰৰ ভিতৰত গোটেই গাঁওবিলাক মানুহ এইটো ক'ত হৈছে খানা এই খানা ইয়াত এই অঞ্চলটোত তোমাৰ খানা ডাঙৰ প্ৰব্লেম মানুহবিলাকে কি হৈছে সাগৰৰ পৰা গুচি যাব লগা হৈছে বেলেগ জেগাত গৈ বসতি কৰিব লগা হৈছে কালি যদি বাংলাদেশত তেনেকুৱা হয় মানুহবিলাক ক'ত আহিব এইফালে আহিব না কালি যদি উৰিষ্যাত তেনেকুৱা হয় কি হ'ব মানুহবিলাক বেলেগ জেগাত যাবলৈ নহয় ঠিক আছে তো তোমালোকে এইবিলাক বচাবৰ কাৰণে কি কৰিব পাৰে বায়'ডাইভাৰ্চিটি কনজাৰ্ভেশ্যন ক্লাইমেট চেঞ্জ এইবিলাকৰ কাৰণে তোমালোকে কৰা কাম কি তোমালোকে কিছুমান গ্ল'বেল কমিউনিটি আছে গ্ল'বেল কমিউনিটি তোমালোকে নিজকে ৰেজিষ্টাৰ কৰিব পাৰা যাৰ সহায়ত তোমালোকে গোটেই ডে টু ডে ইনফৰমেশ্যন আপ টু ডেট ইনফৰমেশ্যন ক্লাইমেট চেঞ্জ বায়'ডাইভাৰ্চিটি কনজাৰ্ভেশ্যন বা বায়'ডাইভাৰ্চিটি হটস্পটৰ বিষয়ে ৰেগুলাৰ আপডেট কৰি পাই তো তাৰে এটা হ'ল এলগৰে তোমাৰ এটা এই ৱৰ্ল্ড ক্লাইমেটিক ৰিয়েলিটি প্ৰজেক্ট আছে climate reality leadership program বুলি কৈছে মই পাৰ্চনেল ট্ৰেইনিং দিছিলোঁ মই যে তোমাক বস্তুবিলাক দেখুৱাই আছোঁ এওঁৰ আণ্ডাৰত মই ট্ৰেইনিং কৰিছোঁ 4 দিনীয়া ট্ৰেইনিং কৰিছোঁ এওঁৰ পাৰ্চনেলি অ'কে আৰু এওঁ আমাক গোটেই মই যে মেটেৰিয়েলবিলাক দিছোঁ প্ৰেজেণ্টেশ্যনত এওঁ দিয়া তোমালোকে ক্লাইমেট ৰিয়েলিটি প্ৰজেক্ট বুলি এটা প্ৰজেক্ট আছে ক্লাইমেট ৰিয়েলিটি প্ৰজেক্ট তাতে গৈ তোমালোকে নিজৰ নাম নিজৰ ইমেইল আই ডি দিলে ৰেগুলাৰ বেচিছত তোমাক আপডেট দি থাকে পৃথিৱীত ক'ত কি কেনেকুৱা ঘটনা হয় কি চলি আছে তোমালোকে সেই বস্তুবিলাক আপডেটেড কৰি থাকিব বুজিছানে আৰু তেতিয়া তুমি নলেজ বাঢ়িব আৰু কি কি কেনেকৈ ধৰণৰ নিজকে লৈ যাব পাৰিব সেইবিলাক এনেকুৱা ধৰণৰ কাম চিন্তা এলগৰৰ ডাইৰেক্ট প্ৰেজেণ্ট ডাইৰেক্ট তুমি কেতিয়া কৰিব পাৰা
biodiversity hotspot, so biodiversity আমি কেনেকৈ কনজাৰ্ভ কৰিব লাগে বুজি পালা biodiversity hotspot আমাৰ কিতাপত পঢ়া বস্তু নহয়, এইটো আমাৰ ডে টু ডে লাইফৰ লগত জড়িত বস্তু। আমি পৰীক্ষাত নম্বৰ পালোঁ নাপালোঁ মেটাৰ নকৰে, কিন্তু আমি যদি অলপ হ'লেও কিবা কণ্ট্ৰিবিউট কৰিব পাৰোঁ, যদি বছৰত দুডাল গছ হ'লেও ৰুওঁ, that will help to the planet Earth, that will contribute to the survival of this planet। okay, এটা আমি অকল পঢ়িলে নহ'ব, আমি এই বস্তুটো এক্সিকিউট কৰিব লাগিব। ঠিক আছে, সেইকাৰণে আমি নেশ্যনেল পাৰ্ক বনাই আছোঁ, যাতে মানুহে এনক্ৰ'চ কৰিব নোৱাৰে, মানুহে গৈ ফৰেষ্ট কাটি ধ্বংস কৰিব নোৱাৰে। নেশ্যনেল পাৰ্ক হ'লে প্ৰটেকশ্যন বেছি হয়, এই প্ৰটেকশ্যন বেছি হ'লে কোনো মানুহ তাতে সোমাব ভয় কৰে। গতিকে নেশ্যনেল পাৰ্ক সেইবিলাক ৱাইল্ড লাইফ চেঞ্চুৰী সেইবিলাক বনালে কি হ'ব, এই যিখিনি ৰিমেইনিং ফৰেষ্ট বাচি আছে সেই ফৰেষ্টখিনি বাচে। আৰু গভৰ্ণমেণ্টে ভাল ভাল ইনিচিয়েটিভ লৈছে, এতিয়া যিবিলাক ডিফৰেষ্টেড এৰিয়া আছিল, যিবিলাক মানুহ এনফৰ্চমেণ্ট কৰিছিল, সেইবিলাক জেগা এতিয়া খালী কৰি তাতে নতুনকৈ ফৰেষ্ট প্লেণ্টেশ্যনৰ কাৰণে তেওঁলোকে প্লেন কৰিছে। অ'কে, গতিকে আমি এটা সৰু এংগলত চালে নহ'ব, আমি হলিষ্টিকেলি গোটেই অভাৰঅল চাব লাগিব। কাৰণ উই আৰ ষ্টুডেণ্ট অফ জিঅ'গ্ৰাফি। জিঅ'গ্ৰাফি মানে কি? ষ্টাডি অফ দ্য আৰ্থ। গোটেই বিশ্বৰ বিষয়ে তুমি অৱগত থাকিব লাগিব, তোমাৰ নলেজত থাকিব লাগিব, আৰু গোটেই বিশ্বৰ ইনফৰ্মেশ্যন তোমাৰ হাতৰ মুঠত থাকিব। তেতিয়াহে তুমি নিজে কনফিডেণ্ট থাকিবা আৰু বেলেগকো কনভিন্স কৰাব। বুজি পালা? কিবা ডাউট আছে নেকি? কিবা সুধিব লগা কুৱেশ্যন নাই ন? ইম্পেক্টটো লৈছে নাই? ইম্পেক্ট বুজি পেলাই এতিয়া ক্লিয়াৰ হৈছে? এতিয়া নাই মানে তোমাৰ পৰীক্ষাটো লিখাটো ছেকেণ্ডাৰী কথা, নলেজ বা এই যিটো প্ৰব্লেম ইছ্যু চলি আছে, গ্ল'বেল প্ৰব্লেম, সেইটো তোমালোকে ক্লিয়াৰলি ভিজুৱেলাইজ কৰিব পৰা বা ক্লিয়াৰলি আণ্ডাৰষ্টেণ্ড কৰাটো এটা ডাঙৰ। ঠিক আছে নে? আৰু এই লাইনত এতিয়া জিঅ'গ্ৰাফিৰ যথেষ্টখিনি জব অপৰচুনিটিজ, ক্লাইমেট চেঞ্জত বায়'ডাইভাৰ্চিটি কনজাৰ্ভেশ্যনত যথেষ্ট জবৰ অপৰচুনিটিজ, গতিকে তোমালোকে সেই বস্তুটো এক্সেছ কৰিব পাৰা। অ'কে, থেংক ইউ।